Добрый день, дорогие участники Buenas наших tardes, первых дебатов. Я estimados красиво приветствую participantes de nuestros дипломатию, primeros безопасность. debates. Спасибо La большое за то, что fuerza вы suave сегодня del здесь. Estado А, y la Я хочу diplomacia вначале cultural. предупредить Nos всех alegramos про mucho формат de que todos телекраны. estén Очередной раз aquí напомнить y вам, что время quisiera ограничено во recordarles времени, que поэтому tenemos давайте limitado el будем tiempo. все вместе Por стараться esto, yo pido por отвечать на favor a вопросы todo el как можно mundo более que contestemos a ясно las и preguntas не de перебивая una друг друга, forma чтобы corta, наши lacónica y sin телеведущие interrumpir uno a переводчицы otro в para данной que ситуации имели nuestras возможность intérpretes puedan как можно traducirlo лучше todo реализовать y свою работу. Также хочу plenamente. вам напомнить, что у También нас quisiera два формата. recordarles que Вы tenemos можете dos выбрать, idiomas, dos соответственно, canales. язык, на Ustedes котором вы pueden смотрите, elegir el русский idioma или para испанский. escuchar У вас en внизу ruso o en español. на экране Abajo должно ustedes тоже tienen появиться una выбор señal, un языка. Сделайте signo, это, пожалуйста. y para elegir el Я idioma. хочу поблагодарить Quisiera agradecer Фонд публичной дипломатии la имени Горчакова, Fundación de la собственно Diplomacia говоря, Pública благодарны нам Gorchakov, грант, Fundación Gorchakov, с que помощью которого фонд nos ha поддерживает proporcionado la реализовать posibilidad эти дебаты. para Хочу realizar estos поблагодарить debates, entre otras Санкт-Петербургский cosas. Y университет también quisiera постоянного agradecer a la Universidad de партнера San верного, Petersburgo, с которым nuestro уже socio несколько года permanente, проходят эти gracias al первые cual дебаты. organizamos Тема estos наших дебатов, debates. мягко El всего, tema de los связана с debates культурной es la дипломатией fuerza в образовании. suave del Estado, la diplomacia Что cultural такое en la культурная educación. дипломатия? ¿Qué Термин, es который la diplomacia появился во cultural? времена Es un término que холодной войны, surgió en la потом época de la разделен. Guerra Что Fría происходит сейчас в нашем мире? y vamos a ver Давайте si ha cambiado su сначала я contenido представлю y qué всех es lo que наших pasa en спикеров, un mundo и после actual. этого я Voy a передам слово presentar a моим ustedes a почитаемым гостям. todos los Приглашение председателя participantes президента y Российской luego Федерации по voy a pasar la международному palabra развитию и сотрудничеству a Михаилу nuestro Швыдкову. ah, Итак, наши сегодняшние спикеры. invitado Дмитрий Поликанов, principal, заместитель Mikhail руководителя Shvedkoy. сотрудничества. Здравствуйте, Дмитрий. Aquí tenemos a Dmitry Филиппе Роберте, Polikanov, subdirector de замдиректора международных Россотрудничества, отношений Института a Cervantesa. Felipe Robertet, Здравствуйте. subdirector de Таня Relaciones Баркес Internacionales del и Instituto Барбаресса. Cervantes. Buenas tardes, Сергей Felipe. Андрюшин, здравствуйте, Tenemos a Sergei ректор Andryushin, Международной el педагогической vicerrector de la Universidad Estatal de университета. San Petersburgo. Энрике Керо Хервилья, Enrique Quero декан факультета Cervilla, переводов decano de la Университета Facultad de Гранады Traducción e и Interpretación Центра de la Universidad de русскоязычной в Granada Гранаде, y что director del я Centro Ruso дебатировать с вами de собираюсь Granada. сегодня. También es nuestro Давид socio, nuestro Касас colega Рамос, permanente. журналист и Luego автор tenemos a курса David по Casas журналистике о Ramos, кориде. Прошу periodista y извинения. autor del curso de ОЛР. periodismo Андрей Федотов, taurino. Hola, учитель David. средней школы и автор Andrei YouTube-канала Fedotov, «Учитель profesor блока». de secundaria y autor del И Хуан canal de Хесус YouTube Венесуэла, учитель-диплом Profesor для por Latinoamericanos vocación, del Teacher from the profesor Block. Inquieto. Tenemos a Имейте Juan виду Jesús учителя. Pleguezuelos, И profesor de специальный historia гость y autor Михаил del blog Швыдков, El представитель Profesor президента Inquieto. Российской Федерации по Y международному a развитию. nuestro invitado de honor, Mikhail Я Shvedkoy, предоставляю сейчас representante слово especial del Дмитрию, presidente de и Rusia после para la этого cooperación мы cultural вернемся к internacional. теме Ahora наших paso la дебатов. palabra Спасибо. al señor Shvedkoy y luego seguimos. Я так понимаю, что у Михаила Ефимовича небольшие проблемы с подключением. Creo Тогда que давайте Mikhail начнем, Shvedkoy чтобы tiene не algún тратить зря problema время, и после этого попробуем técnico. тогда Vamos a seguir y cuando él Есть pueda, замечательная hablará. китайская мудрость, которая Hay звучит un следующим dicho образом. chino, un Сто dicho раз sabio, сразиться и 100 раз que dice, победить — это не лучшее из лучшего. luchar Лучшее 100 из лучшего veces — покорить y ganar противника 100 бессмертно. veces no es lo И мне mejor. кажется, Lo что mejor es тема нашей сегодняшней vencer a tu дискуссии enemigo как sin luchar. нельзя более Yo точно creo que el отвечает tema de этой nuestra глубокой discusión de hoy старорусной китайской tiene que мудрости. ver con este На dicho сегодняшний день, chino когда, antiguo, казалось бы, porque после небольшого al día de перерыва hoy, cuando отношения después de una между pausa странами
las relaciones entre diferentes países, entre Rusia y Europa, entre América Latina y Rusia, parecía que las relaciones habían mejorado, pero ahora ah, se puede decir que otra vez han empeorado. Si las comparamos con la época de hace 5 años, podemos decir que por lástima son peores. Por esto creo que el concepto de la fuerza suave es muy importante, porque cuando hablamos de la cultura, del arte, las discusiones, las tensiones bajan, porque todos tienen el mismo objetivo, vienen a escuchar música, a leer y discutir obras de literatura, obras de arte. Y hay un dicho, bueno, una frase de Dostoyevsky que dice que la belleza salvará el mundo, pero yo la cambiaría por el arte salvará el mundo. Ahora me gustaría hacer una pregunta al señor Dmitry Polikarpov. ¿Qué aporta la diplomacia cultural a las relaciones entre nuestros países y qué es lo que ha cambiado? Si puede dar un ejemplo solo para demostrar este cambio. A ver, la diplomacia cultural ha variado mucho, es decir, estamos hablando mucho de diplomacia cultural como efectivamente un poder blando que decimos aquí, un poder blando por cuanto se mueve en un ámbito, por el ámbito en el que se mueve primero y por las audiencias a las que llega y también por los agentes que participan en ella. Efectivamente, la cultura, ese ámbito en el que se mueve, es un ámbito muy amigable, que se percibe siempre como no conflictivo, casi siempre asociado a valores positivos y que además dispone de un amplio abanico de soportes para comunicar. Pero ese mismo concepto de diplomacia cultural ya está variando, porque la diplomacia cultural tradicional de hace unos cuantos años, desde la Guerra Fría, se basaba en algo que los anglosajones llaman showcasing, es decir, es una especie de proyección de un autorretrato del país, ¿no? En el que un propio país proyecta actividades culturales para proyectar su propia imagen. Eso ya está cayendo mucho en desuso y ahora empieza a hablarse de un concepto nuevo, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, que son las relaciones culturales internacionales, basadas mucho más en el intercambio, en el diálogo, en la co-creación, en el aprendizaje y el conocimiento mutuo, en la participación muy activa de agentes locales, es decir, para que puedan dialogar, conocerse mejor. Y luego un aspecto importante es que el enfoque se pretende que sea de abajo arriba, lo que los británicos también o los anglosajones llaman bottom-up, es decir, que participan activamente los agentes locales para que el diálogo y el conocimiento mutuo sea mayor. Y eso efectivamente está afectando mucho al conocimiento mutuo entre países y sobre todo a generar una mayor confianza. Y esa mayor confianza efectivamente se puede, en fin, se extiende luego a otros planos, el plano político, el plano económico, las relaciones diplomáticas. En ese sentido, ha ido evolucionando. Gracias. Дмитрий, скажите, пожалуйста, может быть, вы тогда ответите на следующий... A lo mejor, Dmitry, usted podría contestar a otra pregunta y darnos algún ejemplo, un ejemplo que muestre cuando Rusia aplicó esta fuerza blanda.
Bueno, yo creo que llevando tantos años dedicándonos a la diplomacia cultural, como la organización Россотрудничество, por ejemplo, y en este sentido, nosotros tenemos experiencia y, y lo único que me gustaría decir que el formato cambia y los combates que tenemos entre países no son combates entre ejércitos, son combates en el campo de la información. Es una lucha por las almas de las personas, por las simpatías. Y claro que la cultura es un gran instrumento, una gran herramienta para ganar estas almas y estos intereses. Y por esto estamos hablando de los valores en los que se basa la sociedad rusa. Y para decir, no podemos decir que Rusia lidere en este ámbito. Bueno, no es un líder incondicional, porque vemos la experiencia de China, que promueve su cultura muy activamente en las películas de Hollywood, por ejemplo, o a través de otros productos de la cultura de masas. En este sentido, comparándonos con ellos, Rusia está un poco detrás, pero tenemos un gran potencial y, claro, también nos sirven de ejemplo. La pandemia nos ha dado un empuje para desarrollar, por ejemplo, el turismo interior. Y hay cosas que nos faltan todavía, por ejemplo, la cultura de la rutina. Para nosotros la cultura es la cultura alta, es el arte, la pintura, el ballet, pero también está la cultura de la comida, la cultura de la cocina nacional. Ahora todo el mundo conoce los sushi en todos los países, pero no podemos decir que la cocina rusa se conozca en todo el mundo y en todos los países. Es un ámbito donde tenemos que trabajar y para ocupar un lugar decente en el abanico internacional de la cultura de la alimentación. En este sentido, sí que hay cambios. Y yo creo que hay que enfocar estos temas desde un punto de vista más amplio que antes. Y también me gustaría añadir el tema de lo bien, lo suficientemente o no suficientemente bien que promovemos algunos productos culturales para jóvenes, porque la cultura que interesa a los jóvenes es un poco diferente de la cultura clásica. A la nueva generación percibe la información desde otro punto de vista. De esto sí que hablaremos luego, pero yo creo que podríamos hablar de esto porque hay cosas que aprender. Pero usted no ha contestado a mi pregunta. ¿Algún ejemplo de la aplicación de la diplomacia cultural por parte de Rusia? A lo mejor luego volvemos a esto. Y ahora tengo una pregunta para tres invitados de hoy. Es la misma pregunta. Para Sergei Andriushin, para Enrique Quero y para Jesús. La pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que la diplomacia cultural, en primer lugar, es la educación? ¿Y para qué edades funciona mejor? Sergei, ¿puede empezar usted?
y buenas tardes a todos, estimados colegas. Sí, yo creo que la educación es la herramienta principal, una de las principales de la diplomacia cultural y del poder blando. ¿Por qué? Porque en el periodo de estudiar, los estudiantes, los alumnos forman sus valores, forman sus puntos de vista y los valores se forman en un medio cultural. Si, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de los estudiantes extranjeros, ellos reciben un capital muy valioso porque no solo aprenden nuevas cosas, aprenden el idioma, la cultura del país donde estudian, visitan los museos, los teatros y están percibiendo, están aprendiendo una experiencia cultural, vuelven a sus países y allí son mediadores de otra cultura y de otro idioma. Esto ayuda a establecer muy buenas relaciones luego entre los países. Si alguien ha podido estudiar en el extranjero, sabe lo valioso que es. Y cuando vuelve a este país o cuando encuentra a los representantes de este país, siempre los ve con más entendimiento, con más simpatía y esto ayuda a fortalecer la colaboración entre los estados, entre las universidades, entre otras organizaciones y entre las personas. Y si hablamos de los niveles de la educación, cuanto más jóvenes son los alumnos, creo que quizás es más importante, porque justamente, por ejemplo, a la edad de instituto, del bachillerato, es cuando las personas empiezan a formarse como futuros profesionales y acaban de formular sus ideas, sus valores. Cuando hablamos del nivel de doctorado, ya hablamos de la élite científica, de los profesionales, de la gente que en el futuro van a colaborar en persona como científicos con sus colegas extranjeros y empiezan a formar parte de diferentes formas de colaboración, de congresos, foros, grupos de trabajo y también promueven la ciencia y la cultura del país donde han estudiado. Y otro factor importante es que los estudiantes extranjeros siempre eligen para estudiar los países cuyo nivel es suficientemente alto, nivel de educación y nivel tecnológico. Y como quieren desarrollar su carrera académica y volviendo a sus países, también ayudan a promover y a desarrollar diferentes ámbitos de su cultura y de su educación. Por esto, el ámbito de la educación y ciencia es uno de los medios más importantes Спасибо para la большое. fuerza blanda Enrique, y ¿qué para es lo la que opinas tú diplomacia al cultural. respecto? Muy buenas, bueno, muy buenas Annas y Lunas. Me alegro de saludarte y de saludaros a todos. Y gracias por la invitación a esta. Perdona, es que tengo el canal ruso, voy a cambiar. Me alegro de veros a todos en una situación tan compleja como la que seguimos viviendo ya hace un año, desde que empezó esta pandemia. Bueno, voy a empezar por, evidentemente, suscribir íntegramente las palabras que han dicho mis predecesores y por lo que respecta a este tema, particularmente Dmitry, porque es indiscutible que la universidad y el tercer ciclo juegan un papel central en la formación y muy influyente de nuestros jóvenes. Pero creo que esto merece una leve reflexión sobre a quién nos estamos dirigiendo. Y lo digo por lo siguiente, yo pertenezco a una generación
y muchos de los que estamos aquí, que es completamente diferente a la generación a la que ahora le estamos dando clase. Y voy a referirme concretamente a los que nacieron en 2000, concretamente. Son los que llaman nativos digitales. Primero estaban los millennials, después los nativos digitales. Y digamos que ellos nacieron con un móvil y con una tableta en la mano, lo cual supone un mecanismo absolutamente diferente de relacionarse con el mundo y con la realidad. Ellos tienen una realidad real que va en detrimento de la realidad virtual, que es la que tienen en torno al móvil. Y voy a poner un ejemplo que me gusta mucho poner a mis alumnos. Yo les digo de broma que creo que nuestra vida cambiaría si la comunicación fuera de pago. Es decir, si por cada WhatsApp que mandamos tuviéramos que pagar 1 céntimo, por ejemplo, ¿no? Actualmente ellos invierten, por decir un ejemplo también de una alumna, un día le dije a las 3 de la tarde, mira cuánto tiempo llevas con el móvil conectado, y a las 3 de la tarde llevaba 4 horas. Quiero decir, ellos ya viven una realidad paralela y nosotros tenemos necesariamente como profesores y docentes que incorporarnos de alguna manera a esa realidad para hacernos influyentes. Esto merece una reflexión a propósito de los formatos que son influyentes. Entonces, los formatos a los que todos nos acercamos ahora son YouTube, TikTok, los videojuegos, las series. Dudo mucho que nuestros jóvenes que han nacido en 2000 vean películas de cine y ciertamente en mucha menor medida, sin entrar a valorarlo, probablemente lean libros, porque es un esfuerzo cognitivo muy importante para una recompensa pequeña, con lo cual digamos que nosotros nos vemos abocados necesariamente a entrar en esta dinámica. Os aclaro que mis clases, yo soy profesor de ruso y de traducción de ruso, mis clases son diferentes. Quiero decir, yo, por ejemplo, no puedo establecer tareas que duren más de 20 minutos. Eso antes no era así. Quiero decir, yo tengo que de alguna manera atraer la atención de mis alumnos. Y creo que esto tiene una consecuencia, y esto lo estoy diciendo igual para los jóvenes rusos que para los españoles. Y os digo que yo tengo grupos mixtos donde 50% son rusos y 50% españoles. Tiene una consecuencia clara, y es que nuestros jóvenes están ausentes de referentes claros en casi cualquier ámbito. Eso a nosotros no nos pasaba, porque nosotros teníamos canales de comunicación claros, era la televisión, es decir, era la prensa, digamos que había, en este momento ellos ya no. De hecho, casi ninguno de mis alumnos afirma que ve la televisión, que antes era un canal claro de comunicación. Entonces, ¿qué podemos ofrecer desde la universidad? Y en esto voy a conectar con lo que ha dicho Sergei hace un momento. Tenemos que competir con nuestros formatos, necesariamente. Y entonces el espacio educativo, sobre todo hace un año, se ha ampliado enormemente, ya era así. Es decir, la internacionalización ha pasado de ser un elemento colateral a un elemento central en cualquier universidad, y una de las armas más potentes que tenemos las universidades. Y uno de los elementos, por citar uno, claro, que influye directamente es la creación de redes universitarias, en las que se crean, en Granada puede ser Arcus, por ejemplo, recientemente, donde digamos que todas las universidades europeas, un número, en este caso 7, colaboran para intentar crear formatos que compitan y resulten interesantes para nuestros alumnos. Porque ya no hay fronteras, o sea, no hay ningún motivo para que los alumnos compartan una asignatura, por ejemplo, estando en espacios completamente diferentes. Y nosotros, lógicamente, tenemos que incorporarnos también a este tipo de formatos en nuestra clase y en nuestra forma de concebir la educación, que necesariamente tiene que ser muy distinta. Y exactamente lo mismo, y con esto termino, hacemos en el Centro Ruso de la Universidad de Granada. Porque el Centro Ruso, es evidente que somos un ejemplo de soft power, igual que lo es el Cervantes, ¿no?, de poder blando. Es decir, nosotros trabajamos para generar una buena imagen de Rusia, trabajamos, y con esto con las primeras intervenciones, para contrarrestar esa guerra perdida en cierta medida que tiene Rusia por la dificultad de su lengua y porque tenemos un mundo muy colonizado por lo anglosajón. Eso es una realidad indiscutible, yo creo. Y entonces nosotros proponemos formatos atractivos para nuestros alumnos, online y presenciales, que permitan atraer a un público interesante hacia la lengua y la cultura rusa. Y en esto puedo entrar con más detalle más adelante. Pero ciertamente creo que estamos en un punto donde estamos hablando con
una juventud que es completamente diferente en su forma de relacionarse y de percibir la realidad, y tenemos que cambiar el chip, como decimos en español. Спасибо, Enrique. Juan Jesús, ¿podrías también dar tú su opinión sobre este tema? Bueno, en general estoy muy de acuerdo con lo que también han dicho y lo están diciendo los otros compañeros. Y yo quería apuntar una cosa, la importancia de la educación, ¿no? En ese soft power, en esa educación cultural. Y pasa lo siguiente, los jóvenes no tienen prejuicios, los jóvenes no tienen etiqueta, y en ese sentido son muchísimo más receptivos a cualquier valor cultural que venga de otro país, ¿no? Entonces, y como has dicho en la introducción, el arte y la cultura, o sea, pues se puede salvar el mundo. Es verdad que el arte es un lenguaje cultural que apela a los sentimientos, trasvasa pueblos, culturas, etnias, religiones. Si algo nos gusta, y si un tipo de cultura nos gusta, nos atrae e intentamos adoptarla e imitarla, ¿no? Es verdad que en los últimos años, como ya han dicho, es verdad que se ha impuesto la cultura anglosajona, pero se puede imponer cualquier otra siempre y cuando esta nos atraiga lo suficiente. Quiero poner un ejemplo. No entiendo, o sea, no entiendo los ejemplos que voy a poner, pero fíjense, yo no sé por qué, miren, entre mis alumnos me encuentro una pasión tremenda por la cultura de Corea del Sur y de Japón. O sea, aquí en España está muy de moda las series de dibujos de Corea del Sur, de Japón, la música japonesa, aunque no entiendan la letra, yo no sé por qué. O sea, aquí hay una pasión entre los adolescentes entre la música coreana y japonesa. Yo no sé si es que desde allí ha habido una política cultural para transmitir esa cultura, no lo sé, pero ha surgido así. Y voy a poner un ejemplo también de España. Yo cuando viajo por Europa, cuando he estudiado en el extranjero, en otros países, me encuentro que otros jóvenes alemanes, italianos, austríacos, sienten una fascinación tremenda por España. Y siempre quieren venirse a España a estudiar y cómo les gusta España. Y es verdad que España tiene cosas maravillosas, pero yo ya veo que idealizan lo que aquí tenemos. Entonces, es curioso, ¿no? Cómo a lo mejor sin ni siquiera llevar una política diplomática dirigida, la cultura es capaz de traspasar y enamorar a otros adolescentes, ¿no? Gracias. Es curioso lo que acabas de decir, lo de Corea del Sur y de Japón, porque mi hija, por ejemplo, está enamorada de Japón. Quiere ir a Japón, estudiar a Japón, viajar a Japón, pues es que, de verdad, pues un buen ejemplo de la diplomacia cultural. Es que realmente es eso, lo acabas de confirmar. Yo es que, y claro, es una cosa que me llama, porque son dos culturas y dos realidades absolutamente ajenas. Totalmente. Pero ¿cómo han conseguido instalar esa moda aquí? No lo sé. O sea, Tengo que decir que el japonés en Granada tiene una demanda brutal. Desde que se implantó en la Facultad de Letras, es impresionante la demanda del japonés. Eso nos sorprendió a todos. Y el manga tiene una parte importante, no voy a decir que es lo único, pero bueno, muchos declaran ser aficionados concretamente al manga. No sé. Pero bueno, la vez que viene vamos a invitar a algún representante de Japón para que nos explique de qué manera se han implementado esta diplomacia cultural en práctica. Y mientras tanto, me gustaría hacer unas preguntas cortas a todos los participantes. Hemos empezado a hablar sobre la juventud y me gustaría preguntarles ¿cómo les parece a todos, por parte de Rusia y por parte de España? ¿Cómo, según su experiencia, la juventud percibe la cultura del otro país, es decir, España y Rusia? ¿Qué es lo que atrae? Si hay algo que atrae, si quieren saber un poco más, o es una percepción muy superficial. ¿Qué les parece? Vamos a ver, vamos a empezar por el que quiera. Andrei, por ejemplo, ¿qué le parece a usted? Sí, yo voy a empezar. Muchas gracias, Ana, por
esta pregunta. Yo soy profesor de inglés en un instituto. Para mí este tema es muy interesante. Gracias por invitarme. Yo quiero decir que los niños, los adolescentes están muy abiertos a todo. Y gracias a las plataformas de Internet, a los juegos, a todo. Los niños están abiertos a percibir una cultura diferente. Son muy tolerantes. Cuando llegan los niños del quinto, del sexto, de secundaria, ya tienen una base de inglés. Y yo les pregunto, ¿dónde has estudiado? ¿Has estudiado con profesores? No, no, dice, yo juego en internet y tengo amigos de diferentes países, jugamos juntos y yo veo a los niños desde el tercero hasta el grado 11, desde los 10 años hasta 17, 18. Puedo decir que todo el mundo está muy abierto. También en Rusia la cultura coreana es muy solicitada, está muy de moda. Ah, pero yo como profesor de inglés también les explico cosas de la cultura americana, inglesa, y a los niños les gusta mucho aprender cosas de cultura. Yo creo que el colegio, el instituto es justamente el lugar donde empieza a brotar la diplomacia cultural. Muchas gracias, Andrei. Sergey, y me gustaría preguntarle a usted, ¿qué le parece, según el ejemplo de su universidad, la Universidad de San Petersburgo? Claro que aquí en España tenemos la representación de la Universidad de San Petersburgo, pero aparte de esto, ¿qué les parece? Bueno, yo creo que los estudiantes siempre están interesados en la cultura de otros países. Son gente práctica, quieren realizarse. Entonces, para ir a estudiar, ellos eligen las universidades con un buen nivel de educación, de ciencia. Y también los estudiantes rusos ah, cambian de ciudades para elegir un centro donde hay más nivel y donde hay más internalización. Es decir, ah, por ejemplo, en nuestra Universidad Estatal de San Petersburgo tenemos programas educativos, por ejemplo, Derecho, con estudio profundizado de lengua china y del derecho chino. Lo mismo Corea y Japón. Igual, para estudiar gerencia, administración, tenemos programas especializados con estudio de esta asignatura en otro país. Tenemos clubs de estudiantes extranjeros y puedo decir que la Universidad Estatal de San Petersburgo ya ha formado un ambiente internacional donde la gente puede intercambiar experiencias. eh, Incluso podemos ver el nuevo término, la internalización dentro y fuera, porque no siempre un estudiante puede irse de su país, sobre todo el último año. Entonces, pero tener esta experiencia internacional se puede tenerla incluso dentro del país y dentro de una universidad. Hay mucha interacción entre colegas y así se enriquecen, reciben nueva experiencia científica, educativa, pueden escuchar clases de los profesores de otros países o estar en la misma clase con los estudiantes de otros países que tienen sus puntos de vista, cuyos enfoques a veces no coinciden con el suyo, y así comparan. Y aunque los estándares educativos ahora en Europa son muy parecidos, seguimos siendo diferentes. Las experiencias son diferentes. Y claro,
hay que decir que los estudiantes y los profesores pueden disfrutar nuevas posibilidades. Nosotros abrimos sucursales, representaciones, como por ejemplo la representación de la Universidad de San Petersburgo en base de la Casa Rusa en Barcelona, que nos permite desarrollar los contactos y participar en eventos y en encuentros juntos o junto con los estudiantes españoles. También celebramos congresos comunes internacionales y todo esto nos da la posibilidad de fortalecer nuestra colaboración con España, con nuestros socios y colegas y enriquecer la vida de nuestra universidad y de la ciencia. Siempre aportar algo nuevo a nuestro medio cultural. Y creo que esto pasa en todos los países. Es muy importante, creo. Cuando decimos que los estudiantes se van a estudiar a otro país y luego vuelven, yo veo que la globalización ya es tan amplia y la estandartización de la educación nos permite compartir experiencias incluso sin salir de su país. Gracias a las actividades internacionales de las universidades. Muchas gracias. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, me gustaría añadir a lo que ha dicho Sergei ahora mismo, muy interesante, ha focalizado mucho la atención en la internacionalización. Bueno, con San Petersburgo, en el Grupo Coimbra, nosotros colaboramos ya desde hace muchísimo tiempo y por eso lo he apuntado en mi intervención inicial, esa es la clave del éxito. Ha apuntado un formato interesante en el que yo quiero hacer hincapié, que son los dobles títulos. Granada también trabaja los dobles títulos, es interesante y son muy atractivos para nuestros alumnos. Nosotros tenemos 2 dobles títulos con Rusia, uno en traducción e interpretación y otro en el ámbito de la filología, uno con la Universidad Estatal Lingüística de Moscú y otro con la Universidad Estatal de Udmurtia. Y también buscamos los... consecuentemente, es que se me ha conectado esto es una cuestión importante. Y por otra parte, a propósito de cómo percibe la juventud al otro, yo tengo que decir que la percepción, creo realmente, y esto no lo digo porque hay una simpatía mutua entre los pueblos rusos y español, histórica incluso, por muchas circunstancias. Creo que ese fenómeno existe, sin quitar que creo que somos muy diferentes. Me gusta mucho citar a Daniel Utrilla, fue mucho tiempo periodista del Mundo en Rusia, y recuerdo que en una conferencia que nos dijo en Granada, él aprendió muy bien ruso, está viviendo ahora en Rusia, trabaja en RT, de hecho, dijo, si los rusos fueran negros notaríamos más claramente que son distintos. Distintos en el sentido de que, digamos que ellos tenéis una cultura que se diferencia de la nuestra. Y eso nos obliga a todos los que estamos entre las dos culturas a hacer un esfuerzo de comprensión mutua. Y creo que esa es una línea en la que deberíamos avanzar, tanto España como Rusia, más allá de los intereses que pudiera haber por parte de otros entes desde el punto de vista de la geopolítica. Y creo que eso es una línea de atractivo interesante, trabajar en que los estereotipos que generamos de las otras culturas sean adecuados, esto afecta a los medios de comunicación, y a despertar una mayor simpatía y espíritu de colaboración entre los pueblos. Y creo que en ese sentido nosotros podemos hacer mucho. Siguiendo este tema del que ha hablado Enrique también, quiero decir que he mirado diferentes materiales, encontré un libro muy interesante de Simon Ampelt, o el consejero de cuestiones internacionales, Good Country Education, es decir, la educación de un buen país.
Y en este sentido, en este caso, un buen país no es contrario al mal país, más bien es contrario a un país egoísta. Un buen país es un país que hace lo máximo para la comunidad internacional. Y en un ranking de 160 países, Rusia ocupa el lugar 41 y Estados Unidos 40. El primer lugar es para Finlandia y Kenia, por ejemplo, está entre los primeros 30 países. Es interesante, es curioso. Creo que es un motivo para reflexionar. Y él también afirma que se puede cambiar el mundo para mejor a través de una generación. No 40 años en un desierto, sino que una generación podría cambiar el mundo. Y me gustaría hacer otra pregunta. ¿Qué imagen quiere construir Rusia como Estado y España como Estado, como reino? Entonces, ¿en qué pilares se basaría? ¿Qué pilares históricos para construir esta visibilidad? No voy a decir de una imagen nueva, pero si imaginamos que podemos cambiar el mundo a través de solo una generación, ¿qué les parece? ¿Cómo podría ser? ¿Con qué herramientas? Felipe Robertet, ¿podrías empezar tú, por favor? Sí, y quería empezar precisamente reflexionando acerca de, a ver, si la diplomacia cultural es un poco la incorporación de la cultura en los intercambios internacionales, hasta qué punto los agentes más inmediatos, y pienso, pues desde luego en los institutos de cultura como el Cervantes, British Council o Casa Rusia, etcétera, es muy evidente que ellos pueden hacer algo y tienen mucho que hacer, pero ¿hasta qué punto eso, toda la imagen que conscientemente se quiere transmitir de un país, hasta qué punto eso no puede verse completamente destruido por una plataforma como Netflix, que, bueno, pues que proyecta una serie en la que se profundiza en estereotipos? Estoy pensando en un caso muy concreto que no es español, pero es mexicano. Los mexicanos, hablando el otro día con mexicanos, etcétera, acerca de la diplomacia cultural, se quejaban amargamente de lo que están trabajando para crear una imagen de México determinada, viene barrida en un par de semanas por la serie Narcos, que tanto éxito tiene y que proyecta una imagen de corrupción, de droga, etc. Es decir, que hasta qué punto los agentes nosotros podemos influir, las universidades, en fin, los departamentos como el que dirige Enrique, que efectivamente es un agente, claro, hasta qué punto podemos nosotros influir. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, bueno, España, desde luego, por lo menos, en fin, lo que se pretende es proyectar una imagen de diversidad, de modernidad, intentar, en fin, por supuesto que valorando esos elementos culturales tradicionales y que tanto definen a España, pero apoyándolo también en fin, toda la proyección y todas las actividades más contemporáneas, modernidad. Pero es lo que digo, nosotros podemos hacer muchas actividades, podemos planificar mucho y de repente la percepción que reciben sobre todo los jóvenes a través de estas nuevas plataformas, estas nuevas redes de distribución, queda completamente descontrolado. Gracias. Если можно, Дмитрий. Dmitry, por favor. Sí, yo creo que la cuestión
no está en el control, sino que seamos capaces de proponer a estas plataformas productos demandados, interesantes para este auditorio, para esta audiencia. Yo he mirado la serie española La Casa de Papel en Netflix. Para mí es un buen ejemplo de un producto cultural para las masas y de muy buena calidad que mejora la imagen del país. Claro que para Rusia la idea de construir la imagen está bastante clara. Los pilares son tres. El primero es un país que lucha por el paz y que contiene a los agresores y trata hacer o llegar a un mundo seguro y a pesar de las acusaciones de algunos colegas y socios, la sociedad rusa siempre piensa que el valor más importante es la paz. El segundo pilar es la tendencia a defender los valores tradicionales, familiares. Alguien los puede llamar conservativos, pero para muchos rusos, y no solo rusos, estos valores son muy importantes. Y esto se refleja en nuestra política cultural. Y el tercer pilar, recordando a Dostoyevsky, es la idea de la justicia. Sin la justicia no se puede imaginar ni la política ni el poder blando existente en Rusia. En todos los aspectos, en resolver los problemas globales. Estos son los tres pilares culturales. Claro que nos basamos en el legado literario, teatral, etcétera, una capa de personajes históricos, un abanico. Por ejemplo, este año se recuerda a Alejandro Nevsky. En muchas ciudades se celebran eventos dedicados a este personaje. También este año se celebrará el homenaje a Fyodor Dostoyevsky, etcétera, etcétera. Pero hablando de la modernidad, no solo Dostoyevsky es el símbolo de Rusia. Últimamente, nosotros nos enfocamos más no solo en mostrar la historia de Rusia, sino una Rusia moderna. La vacuna y otros logros en el ámbito del espacio, de la bioingeniería, en la cultura también. Por ejemplo, en Rusia hay una comunidad de personas de escritores que escriben ciencia ficción. Por ejemplo, Sergei Lukyanenko, muy conocido en todo el mundo, es un ejemplo de la literatura rusa moderna. Claro que no podemos compararlo con Dostoyevsky, pero para hoy es un ejemplo de que Rusia también tiene literatura moderna que se desarrolla con escritores traducidos y demandados en todo el mundo. Claro, claro, en Rusia existe la literatura moderna, la feria del libro de Barcelona, donde participa siempre nuestra fundación, ha tenido un stand muy interesante. También participó Enrique
con la Universidad de Granada, Sorokin, Ulitskaya, Yagina, y hay muchos escritores que, que se traducen. Enrique lo sabe muy bien. Siempre nosotros nos dedicamos a esto, organizamos encuentros, presentaciones de libros junto con los editores. Muchas gracias, Dmitry. Muy interesante. Y puedo hacerles otra pregunta. Bueno, una pregunta para todos. Volviendo a los jóvenes, yo siempre quiero hablar más de los jóvenes porque los niños, los hijos son nuestro futuro, es nuestro presente y nuestro futuro. Vamos a pensar, ¿quién les interesa más a los jóvenes? ¿Qué temas enganchan más a esta gente? ¿Qué es lo que puede ser interesante para los jóvenes de un país en la cultura del otro país? Es decir, no solo lo que interesa a los españoles en España, sino qué es lo que interesa a los jóvenes españoles de Rusia. André, ¿qué es lo que cree usted? Sí, cuando yo supe que iba a participar en estos debates, yo pregunté a mis alumnos, ¿qué asociación tiene con España? Y ellos me contestaron, la serie Élite. Yo no sabía esta serie. Es una serie para jóvenes que habla de cuestiones actuales para ellos, de los pecados, entre comillas, de jóvenes. Entonces les pregunté, ¿y qué supieron, qué supisteis sobre España en base de esta serie? Ellos me dijeron, supimos que España era muy buena en hacer las series. Vale. Bueno, ellos se fijan en la calidad, se fijan en cómo está montado. No lo tenemos que tomar muy en serio. Pero yo creo que lo mismo pasa con las series rusas. Muchas series rusas se compran por Netflix. Y entonces la mayoría de los jóvenes miran estas series. Ahora el cine ruso también se está desarrollando muy rápido y creo que encuentran puntos comunes. Juan Jesús, ¿qué piensas tú? Ya, perdona, que tenía el micrófono apagado. Decía que tengo la sensación un poco de que la diplomacia cultural sin marketing puede quedar en nada, porque es verdad, ya habéis puesto el ejemplo de que una serie de televisión puede hacer más trabajo y más influencia que cualquier campaña muy bien preparada de cualquier institución cultural. Estaba pensando y digo, es verdad, digo yo, entre los adolescentes, por lo menos de institutos, si preguntase, digo, ¿qué idea tenéis de Rusia? Pues me darían una idea bastante difusa, me hablarían porque, bueno, sí se estudia, ¿no? Algo de la Revolución Rusa, de la Guerra Fría y poco más, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar en alguna serie rusa que sea conocida en España, a mí ahora mismo no se me ocurre, ¿no? Ahí los que han sabido hacer marketing maravilloso de la cultura, sin duda alguna, son los anglosajones. O sea, es que te vas a un museo de Londres y son capaces de hacer de cualquier obra de arte, hacen todo un marketing tremendo que sales del museo comprando un montón de objetos y ahí, bueno, nos lleva muchísimos años de ventaja. ¿Cuál es el problema que veo? Que vivimos en una época de una tremenda confusión por lo que ya hemos apuntado antes. O sea, ahora mismo estamos recibiendo información, un bombardeo de información tremendo las 24 horas, entonces no tenemos claro cuáles son nuestros referentes culturales, cuál es la idea del otro, lo que pensamos hoy puede cambiar mañana perfectamente. Hoy un país puede tener una buena imagen y mañana mala y al día siguiente otra vez buena. Y eso nos crea un poco un caos mental. ¿Cómo salir de eso? Es complicado. Yo quiero enlazar un poco con la pregunta anterior que has dicho, que me parece súper esperanzador lo que has dicho. Dice, en una generación basta para, digamos, salvar un país. Creo, o sea, si miramos la historia,
si miramos la historia, podemos encontrar ejemplos de países que en una generación han conseguido salvar y sortear una crisis. ¿Cuál sería una clave? Esto lo aplico a España y yo creo que a cualquier país. Si en el sistema educativo conseguimos saber identificar cuáles son esos elementos clásicos de la educación que han funcionado y los unimos con la tecnología, sin duda alguna, bueno, podemos ir como en un cohete, ¿no? Pero por decir esa parte, ¿cuál es el problema que veo en todo esto? Que veo mucha confusión, mucho caos, mucho revoltijo de ideas y no tenemos ni idea de por dónde tirar, ¿no? Muchas gracias. Sergey, ¿Y qué piensa usted, Sergey? ¿Qué es lo que se puede enganchar a los estudiantes desde la universidad? Usted ya ha hablado de la colaboración, pero dando ejemplos, la Universidad Estatal de San Petersburgo, una universidad tan grande, ¿qué es lo que se puede proponer a los jóvenes en concreto, para los jóvenes españoles? Sí, yo hablo de la universidad, de la educación superior y me parece que lo más importante que puede atraer a un estudiante en otro país es una educación de calidad. En la Universidad de San Petersburgo estudian muchos chicos españoles. Muchos de ellos vienen por intercambio en el marco de nuestros convenios. Y esto también es un buen indicador. Es decir, hay algo que les atrae en Rusia, en San Petersburgo. No puedo decir en concreto si es cine o museos o otras cosas. Creo que todo, un poco de todo, es un complejo de factores que les atrae cuando deciden que quieren ir a un país para estudiar. También es la historia. Es una experiencia de comunicación con los representantes de este país. Es el confort, también las condiciones, buenas condiciones para vivir, para estudiar, para trabar amistades, para ver a lo mejor en realidad lo que han visto en el teatro, lo que han leído en los libros. Todos saben que Yuri Gagarin fue el primero que viajó al espacio y que fue ruso. Esto les suena, entonces también puede enganchar. A ver qué pasa en este país. Me gustaría visitar este país, me gustaría estudiar este idioma. Por eso creo que es un conjunto de cosas, un conjunto de factores. Muchas gracias. Y vamos a hacer la pregunta para David. Sí, voy a seguir en ruso. David, además de ser periodista, es autor de un curso de periodismo taurino sobre la corrida. Y como todos sabemos, a pesar de todo, a pesar de todas las luchas de los verdes, azules y blancos, la corrida sigue siendo uno de los símbolos de España. Es una tradición muy antigua, como dicen los mismos toreros. Yo he entrevistado a varios toreros y me dijeron que es una filosofía de vida, es un arte. Pero claro que en el mundo moderno se está haciendo siempre más difícil. Creo que la situación se va complicando. ¿O no? Dinos tú. Por esto quiero hacerte la pregunta. Yo sé que tienes una comunidad de interesados, de fans. Entonces me gustaría preguntar, ¿cómo es posible promover este tema
a pesar de todas las prohibiciones y la lucha de los verdes. Compañeros que me han precedido en las intervenciones, les felicito a todos por las grandes ideas y sobre todo por las ponencias tan interesantes, ¿no?, que han vertido a lo largo de esta jornada. Pues te agradezco mucho que contéis con mi presencia, ¿no?, para dar voz y voto a lo que es el segundo espectáculo de masas en España, ¿no?, después del fútbol. A pesar de los tiempos que corren, que tú bien decías, Anne, la tauromaquia sigue siendo, como digo, el segundo espectáculo de masas en España tras el fútbol. Eso quiere decir que hay unos datos que son demoledores y que ponen en valor la importancia de la tauromaquia, ¿no? Yo no llamo toros o corrida de toros, yo lo llamo tauromaquia, ¿no?, como corriente cultural, como corriente de vida y como forma de entender la vida, ¿no? La tauromaquia supone un 1,2% del PIB, del Producto Interior Bruto en España, ¿no? La tauromaquia genera más de 200.000 puestos de trabajo directos en España. La tauromaquia aporta a las arcas del Estado en clave fiscal, solo por la venta de entradas, más de 500 millones de euros al año. Estamos hablando de que más de 4 millones de españoles acuden cada año a las corridas de toros. La tauromaquia aporta 140 millones de euros al año en concepto de IVA, ¿no? Y tan solo recibe, frente a lo que quieren contarnos y frente a la gente que pretende hacer ver que una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad, tan solo recibe una subvención de 65.000 euros por parte del gobierno en clave de premios, ¿no?, algo que es irrisorio, ¿no? Bueno, en España existen más de 1.500 corridas de toros al año en este país, más de 18.000 festejos populares en las calles. Y solamente, por ejemplo, por poneros un ejemplo, la Feria de San Isidro de Madrid, que ocurre durante el mes de mayo y junio, durante 34 días de manera ininterrumpida, algo que ni el fútbol sería capaz de soportar, ¿no? Yo vivo en Madrid, el Santiago Bernabéu es uno de los grandes templos, ¿no?, a nivel mundial por importancia en cuanto al fútbol y el deporte, pero no olvidemos que el Real Madrid en el Bernabéu juega cada 15 días, ¿no? Bueno, pues en San Isidro, en los toros, es todos los días, de lunes a domingo, durante 34 días. Eso supone, en clave de impacto, 65 millones de euros durante un mes, ¿no?, para la ciudad de Madrid. Bueno, en clave de ecología, tanto que hablamos de ecologismo, que yo lo llamo falso ecologismo, el mundo del toro, solamente digo que en España hay 550.000 hectáreas dedicadas a la cría del toro bravo, ¿no?, más de 500.000 hectáreas dedicadas a la cría del toro bravo, con lo que eso supone de ecología, ¿no?, con lo que eso supone de ecosistema, ese alto valor natural que representa la cría de una especie única que es el toro bravo, ¿no? Esas ganaderías, en España hay más de 350 ganaderías, y con el valor patrimonial que conlleva, más de 2 millones de euros en valor patrimonial en cuanto a la dehesa de Bravo. Y hay que pensar que el toro bravo es una especie única, ¿no? Y por cada toro que un ganadero llega a poner en la plaza de toros, se crían 6 reses de bravo, ¿no?, en la ganadería. He querido hacer esta introducción para hablar con datos de la importancia, ¿no?, porque a veces es importante, valga la redundancia, exponer los datos sobre la mesa para no hacer demagogia y para contar lo que es una realidad y lo que es una verdad, ¿no? Yo siempre digo que la tauromaquia no se defiende, la tauromaquia se enseña, se promociona. El gran problema que tenemos hoy día es que los poderes políticos no permiten promocionar ni enseñar la tauromaquia. ¿De qué manera se podría hacer entre los jóvenes? Muy fácil, ¿no? Poniendo en valor la importancia de la tauromaquia, no solamente por su valor histórico, sino por su valor económico. ¿Cómo? Bueno, pues sería tan fácil como que los niños en el colegio pudieran acudir a una ganadería para conocer de primera mano cómo vive el toro bravo. Me parece muy bien que acudan a una granja escuela, está muy bien, pero podrían también, igual que iban a un zoológico, podrían ir a una ganadería de bravo para conocer cómo vive el toro bravo, que nadie se lo cuente, que lo vean ellos, ¿no? Creo que es un espectáculo que cuando tú no lo conoces desde la base, si tú acudes por primera vez a una plaza de toros, yo no niego que sea un espectáculo que te puede impresionar y te puede impactar, ¿no? Por eso creo que hay que educar a la gente desde la base.
Y desde la base es el campo, es la ecología, es el ecosistema. Y a partir de ahí, conocer el toro con los valores que representa y que desempeña. El respeto, la educación, la lucha, el sacrificio, la superación, el respeto y también la vida y la muerte, ¿no? Es una representación teatral en el que la sangre no es mercromina, es sangre de verdad, se juega con la vida de una persona, que una persona se juega la vida porque quiere, ¿no? Pero hoy día no se puede negar que la tauromaquia es arte y escultura. Así lo reconocieron Ortega y Gasset, Federico García Lorca, Orson Welles, Hemingway, Goya, Picasso. Y así lo reconocen en países tan variopintos como España, como Portugal, como Francia, como México, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, unidos todos por la pasión de la tauromaquia. Yo he sido jefe de prensa del Museo Taurino y del Tour de la Plaza de Toros de las Ventas durante muchos años. Os puedo decir que lo que más sorprende del interés que despierta la tauromaquia es que reúne, que congrega a gentes venidas de todos los rincones del mundo. Cuando hablabais antes del interés que hay en España por otro tipo de música y de cultura, a mí también me llama mucho la atención ver la influencia que tiene, por ejemplo, en Japón, el flamenco, la moda flamenca, la tauromaquia. España como país es atractivo, ¿no? Allí no ponen en cuestión lo que aquí a veces cuestionamos por intereses, ¿no? Yo muchas veces digo, la gente dice, no hay que politizar la tauromaquia. Sí, sí hay que politizar, todo en esta vida está politizado. Lo que no hay es que identificar la tauromaquia a determinada corriente política con el mero hecho de dañarla, ¿no? La tauromaquia es liberal, la tauromaquia es abierta. La Plaza de Toros es el mayor espectáculo democrático que hay. Es la gente del sol, la gente de la sombra, el público tiene la autoridad para mandar en el espectáculo, el público es el que consigue premiar al torero, el público es el que consigue sacar al héroe en hombros, ¿no? Quiero decir con todo esto que la tauromaquia es vida, la tauromaquia es una manera de preservar las raíces culturales de este país y que la tauromaquia sin duda le queda mucha vida porque en este país, desde las bulas papales, se intentaron prohibir los toros, ¿no? Nunca se consiguió. Sí que es verdad que vamos dirigidos a un espectáculo elitista y a un espectáculo minoritario, porque hemos quitado los pueblos, la raíz, hemos, a través de la política, quitado la poca subvención que tenían los pueblos hacia la tauromaquia. Hoy en día pues, se destina ese dinero hacia otros corrientes, otros movimientos artísticos y culturales, ¿no? tan merecido como la tauromaquia. Pero hemos perdido la base, hemos perdido el que la gente que se ha criado con un toro en la calle siga educándose, siga conociendo esa cultura y sigamos educando y creando cantera para que en un futuro podamos seguir disfrutando de un arte tan peculiar, de un arte tan singular y de un arte que, como he dicho al principio, es la propia representación de la vida, ¿no? Es el teatro de la vida donde se lucha, donde se gana, donde se muere y donde se triunfa. Gracias, David. Давайте от темы теперь таких традиций глубоких перейдем к... Vamos a pasar de hablar de las tradiciones antiguas a otro tema también bastante sensible, que es la cultura de música pop, de cultura de masas. Hay diferentes opiniones sobre la calidad de estos productos. Sabemos que muchos lo ven desde el punto de vista negativo. Hay una frase de un especialista sobre la cultura de la inmigración rusa que dice que no es el arte que es infiel a la humanidad, sino es que los humanos son infieles a la cultura. Pero la cultura popular existe, ocupa un lugar enorme en la vida de todos nosotros, pero en primer lugar en la vida de los jóvenes. Y hay ejemplos muy destacados de los productos de la música pop que son muy conocidos en otros países. Hablando de España, es Rosalía, es una chica catalana que ha podido reunir
a muchos fans que tomó como base la música de flamenco, pero la cambió y se convirtió en una superestrella. Ahora vive en Los Ángeles y sigue desarrollando este tema. En Rusia quisiera mencionar el ejemplo de la cantante tatarka, la tártara, y del grupo Little Big. Son dos grupos conocidos en otros países. Y me gustaría preguntar a Dmitry Pelikanov y a Felipe Robertet, ¿qué les parece para el día de hoy? Estas estrellas pueden surgir según el pedido del Estado. Dmitry Pelikanov quiere contestar. Yo no creo que se puede crear un producto de una cultura popular según el pedido del Estado. No. El Estado sí puede apoyar este producto, puede ayudar a promover este producto fuera de su país o ver a algún cantante popular y apoyarle y proponerle a lo mejor nuevas ideas, pero crearlo no, crearlo no. Yo no veo la cultura popular como algo negativo. Lo que el rap es ahora, hace 50 años fue el jazz. A lo mejor los raperos de ahora, de los que algunos no perciben bien, van a formar el legado cultural de nuestra época también. Vivimos en un mundo o en la economía de las impresiones. Y cuanto más dura la impresión que produce un producto cultural, más fuerte es y más influyente es. Por esto yo creo que hay que mirar con atención a esta gente que crea un impacto, que crea influencias. El mundo cambia y las preferencias culturales también van cambiando, no solo en el marco de una sola generación, sino de las últimas generaciones. Y los jóvenes sí son diferentes y tenemos que saber qué es lo que les gusta, tenemos que ser flexibles y tienen que ser la ayuda del Estado, tiene que ser regular. Es lo que puede hacer, no un pedido, sino ayudar a promover a esta gente. Y así se hacen más populares, aparecen nuevos temas. Si no, para ellos también el éxito no es una cosa fácil. No se puede crear un grupo Little Big 2.0, no. Pero se puede ayudar a esto, a los que ya existen. Muchas gracias, Felipe. Sí, yo estoy de acuerdo, es decir, no se puede ni se debe controlar la creación también pienso que efectivamente los poderes públicos tienen que apoyar la creación de todos estos jóvenes que están saliendo porque efectivamente tienen una gran influencia. Lo que creo es que los poderes públicos también tienen que apoyar la diversidad en las manifestaciones culturales, es decir, apoyar tanto a los raperos que tienen una manifestación de sus mensajes distinta a la de otros, y creo que al final lo que deben promover los poderes públicos y las instituciones que se dedican a la difusión cultural es una imagen diversa, porque es la que existe en España. Es decir, que no se quede únicamente ni en cosas demasiado tradicionales, ni en cosas que, más underground, que están muy bien, pero creo que lo que deben hacer efectivamente es apoyar la creación y apoyar la diversidad en la creación, nunca controlarla,
porque eso no conlleva a nada y es muy contraproducente y no, absoluto. Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Entonces, давайте, может быть, поскольку время у нас уже подходит к концу, давайте немножечко Se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer la última pregunta. Para resumir todo lo que hemos dicho, lo que hemos escuchado, ¿cuáles son las herramientas más importantes de la diplomacia cultural? Una pregunta muy concreta. No, yo propongo la pregunta para todos. ¿Cuáles son las herramientas principales? Voy a intentar formular la respuesta. La verdad es que la pregunta es complicada. Yo diría que hoy nuestra tarea es permitir usar la experiencia de nuestro legado histórico y cultural y transformarlo de tal manera que sean interesantes y entendibles para los jóvenes de ahora. Y creo que el contenido también lo tenemos que adaptar. No tenemos que corregirlo ni cambiarlo, pero adaptarlo sí. Hemos hablado de TikTok, de las series, de los raperos, de otros ejemplos. Es decir, nosotros como especialistas y profesionales tenemos que buscar siempre nuevas herramientas para poder transmitir los valores y los contenidos culturales e históricos y empacarlos, adaptarlos para que los jóvenes, para que las nuevas generaciones las perciban y las recuerdan. Muchas gracias. ¿Alguien más? Enrique, por favor. Juan Jesús. No sé si soy yo, pero bueno, segura, me apoyo lo que ha dicho Dimitri, profundizando un poco. Perdón, voy a cambiar el canal ahora. En esta cuestión, es evidente que Rusia tiene 3 instrumentos en España. Yo voy a hablar por el nuestro, que son Rosatrudnichestva, que hace una labor fundamental. Está el Fond Ruski Mir, que tiene 3 centros en realidad con Casa Rusia, y está el Institut Pushkin, ¿no? Es decir, Rusia hace grandes esfuerzos por difundir su cultura, ¿no? Y creo que en este sentido hay un trabajo importante. Me gusta poner la siguiente anécdota. Un día le dije a mi madre, sin pensar, cuando tú ves en la televisión que hablan bien de Rusia, pone un signo más en un papel. Y si tú ves que hablan mal, pone un menos. La cantidad de menos era espectacular. No tenía que pensar nada. Solamente tenía que escuchar hablar de Putin, muy popular, ¿no? Si algo bueno, pones un más. Si algo malo, pones un menos. Eso es un hecho. Quiero decir, es un hecho indiscutible que esto pasa, ¿no? ¿Nosotros qué podemos hacer desde un punto de vista estrictamente cultural? Pues intentar generar la mejor imagen de Rusia posible, y eso hacemos. Una labor parecida, con muchos medios también, entiendo yo, bueno, Filip me puede corregir, también hace el Instituto Cervantes. Ciertamente la imagen, creo que de España, que se vierte en Rusia, es mucho mejor en los medios, sin hablar de que existe este tipo de conflicto, ¿no? Cómo se presenta conflictos políticos, no voy a entrar en detalles, lo puedo ver todos los días, ¿no? Divergente. Entonces, nosotros tenemos que estar ciertamente como elementos para generar la mejor imagen posible de nuestras culturas y de nuestros países. Y yo creo que en este sentido hay mucho trabajo por hacer, muchísimo. Muchísimas gracias, Enrique. Sí, por favor. Yo quería, bueno, un poco profundizando en lo que ya han dicho, o sea, la diplomacia cultural pasa sobre todo en este mundo dominado por las redes sociales, por hacer buen marketing, y me refiero por hacer buen marketing, el saber vender la cultura propia y la tradición propia de manera que parezca interesante y que parezca atractiva, y eso a los jóvenes les acaba enganchando. Cuando a los jóvenes se les presenta la cultura y la tradición de una manera atractiva e interesante, los jóvenes acaban apoyando
la cultura y la tradición. Y además, es que volviendo otra vez a la introducción, o sea, el lenguaje cultural, el lenguaje artístico apela al sentimiento, apela a lo instinto, traspasa naciones. Entonces, en ese sentido, la gente es receptiva. La gente es receptiva al arte, la gente es receptiva a la tradición del otro y pasa por, como decía, por hacer un buen marketing y que ese producto, esa tradición y esa cultura del país se haga de manera interesante y atractiva hacia el otro. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Кто-нибудь еще хочет сказать? Или... ¿Quería decir algo? Тогда Bien. Entonces, les quería agradecer a todos por su tiempo, por dedicar su tiempo, por sus opiniones muy importantes, muy valiosas para nosotros. Somos una fundación privada, pero representamos la cultura de Rusia, quiere la cultura rusa e intenta hacerlo todo para que en España haya una actitud merecida hacia Rusia, como un país con un gran legado histórico y cultural, gente que está abierta a comunicarse, a intercambiar, un país que se desarrolla muy rápido y siempre apoyamos todo tipo de iniciativas en este sentido. Y creo que logramos ciertos éxitos y esperamos que sigamos colaborando con Rosatrudnichestvo, con el Instituto Cervantes. Seguramente surgirán más temas para discutir, para hablar, para pensar en nuevos eventos. Este debate no es de protocolo. Este debate me parece que nos permitirá avanzar y entender unos a otros mejor. También quisiera traer su atención a nuestro media centro, centro mediático de la Casa Rusa, a los jóvenes, a los profesores, y creo que todos juntos podamos avanzar en este camino largo, lento, que seguramente dará su fruto. Es un árbol que no crece rápido, pero sí dará su fruto. Estoy segura de esto. Muchísimas gracias a todos. Vamos a caminar juntos, usando el poder blando para trabajar para el bien. Hasta luego.